सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, ना हिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश नवाजिश। चढ़दी सवेर असी सत्संगत दा समा माण रहे हाँ। अजे हुणे जमाती नितनेम आसाकी वार उदा कीर्तन संपूर्ण होया है। उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल जो गुरवाक है हुक्मनामा उदा पाठ ज्ञानी जी सानू सरवण करवा रहे सी। बचन आपने शब्द रूप में सरवण कर लिया है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां बचनां दी व्याख्या नाल असीं सांझ पाउणी है। सब तो पहला दास द्वारा आप समूह नूं फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये बचन राग सूही दी रचना है, जो समुच्चा सिरनाम है इस शब्द दा। राग सूही छंत महला चौथा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग विच छंत स्वरूप एक गुरबाणी दी लिखन पद्धति है, लिखन शैली है, जिस विच गुरु महाराज ने वड्डा हिस्सा बाणी दा उचरित किया है। उसनों उस तरीके नाल सापेख किया है। इहदे च मोस्टली छंतां दे विच 4 पैरे हुंदे ने। इहदे च कोई एक स्पैसीफिक पदा या लाइन जिवें रहाओ दे शब्द असीं पढ़दे हाँ, वो नहीं हुंदा। हर एक पदा एक अपने आप विच इंडिपेंडेंट यूनिट हुंदा है। उहदे अंदर एक थॉट, फिर दूसरे सैकेंड थर्ड, फिर इस तरीके नाल थॉट चलते हैं। सो ये छंत रूप आ। महला चौथा गुरु रामदास साहब, गुरु नानक जोत दा चौथा जामा, चौथे जानशीन, चौथा स्वरूप इस बचन नूं उचरित कर रहा है। कर तीजा घर दा संबंध गायन कला दे नाल है, जो अक्सर असीं बात करते हाँ। इस शब्द नूं जदों भी रागी वीर या गंधर्व साहिबान गायन करन तां उसनूं तीसरे घर विच रखण, तीसरे घर का प्रयोग करन थाल वास्ते, थाप वास्ते जिहड़ी रिदम हुंदी है। अगेष्ट दा मंगल है मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। ओंकार है अविथ एक रस, लगातारता नाल व्याप रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ परिपूर्ण ਦੇ नाल जो लगातारता नाल निर्गुण स्वरूप हो के 4 चपेरे व्याप रहा है। मेरे तुहाडे सब दे विच जिहदी विद्यमानता है, जिसनूं इस तरह कह लो कि आप खाक धरती पुलाड़ जिया जंत पशु पंछी मनुख, जो कुछ भी दिसता अनदिसता जिहदे विच है ते जिहदे सदका रूप वटा रहा है ओंकार। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ओंकार जी दी सिद्धि भाव सानू ਉਹਦੇ बारे अवेयरनैस, असी सुरतियाब हो सकी, आत्मसात हो सकी, अवेयर लैवल अपनी चेतनता के लैवल ते, अपने कॉन्शियस लैवल ते वो किवें पॉसीबल आ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵਾਕ ਹੈ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਸਰੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ ਪਰਪਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਯੋਗਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਾਤਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਭਾਵ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਹੁਣ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਭੂਤ ਲਾਉਣੀ, ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਲੀ ਰੱਖਣੀ, ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲਿਬਾਸ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਯੋਗੀ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਯੋਗ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਦਿਸੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਝਲਕੇ, ਉਹ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਲਫ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਿਕ ਆਵਰਣ ਦੀ, ਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਚਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਵਜਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਐਕਸਪਰਟਸ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਟਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਆਰ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਫ, ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਾ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਏ ਬੋਲੇ, ਓਏ ਕਮਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਕਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਕਲਾ ਆ, ਬਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲਗਾਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਭਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੋਧੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਵਾਏ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਇਹ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਦਲੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੈੜ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੋੜ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈੜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਵਾਰੀਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਧੀ ਨਾ ਭਰੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
इन्हां दियां मझां दा चोर इत्थे आया तो मैं हाँ। जिहड़ा शायद वड्डी तो वड्डी इंटैरोगेशन च ना मनदा, जिहड़ा शायद वड्डी तो वड्डी तहकीकात विच भी कहिंदा भी ना 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 मैं तो नहीं कदी मनदा बंदा। गुरु अर्जन साहब हस पे ते हस के कहण लगे, कहते देखो संगत जी, चोर तो अपने आप को कभी चोर नहीं कहते, साध ही कहते हैं भाई मेरे च कमी है, मेरे च खामी है। ना भाई तू चोर नहीं गा, तू साध है। हुण आ जिहड़ी गल है इंपावरमेंट अज दे इस लैंगुएज कहने, किसी ने समर्था देनी कि भलिया तू तो बड़ा चंगा आ। अगले दे कन्नां 'च बचन पैंदा ते पैंदियां नाल उहदे अंदर घुल जांदा ते घुल के उहनूं पता लगदा ओहो मैं तो वाकई च चंगा आ, मेरे अंदर तो अच्छाई पई है, चंगियाई पई है। खैर वो जो सारा मसला गुरु साहब ने मुकाया तो फिर दोबारा कोल आया तो कहन लगा गुरु साहब ने भी सतगुरु पातशाह सच ये है कि तुसी मैनू इस सारी विपता तो बचाया सारे कासे तो, पर मैं तुहानूं सच दसदा मैं वाकई च चोर हाँ। साहब महाराज कहते नहीं तू चोर सीगा, पर जदों तू संगत च आ गया ना उदों तू साध हो गया। हुण तू संत आ, हकीकत यह है तेरे अंदर दी वो मैल लैनी शुरू हो गई है, तू खुद वेख इस रूप दे विच। ते जीवन की तब्दीली ऐसी आई जिस मुकाम ते पहुंचे। मैं जो हुणे बात की भी विधि चंद छीना गुरु का सीना, एक ऐसा लकब एक ऐसा रुतबा मिलता है। सो ये है किसी ने जो एड्रैस करना है, संबोधन करना है, बड़ा ध्यान नाल करो। लफ्ज जिहड़े ने ना लोकी कहंदे ने कि जिहड़े वर्ड्स ने ये बड़े पावरफुल ने, दे आर मोर देन एक्चुअली दे आर पावरफुल मोर देन ए बुलेट। मतलब लोग कहते कि गोली जिहड़ी है ये तो किते पावरफुल ने लफ्ज। ईवन बाबा कबीर जी दे शब्दां नूं पढ़ीए तो जिक्र करदे कहंदे कि कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। वो कहते चोट सुहेली सेल की, सेल लोहे का बरछा खंजर जिहड़ा अगों पैना हुंदा शार्पन एज हुंदा है, वो कहते ओहदी चोट कहते वो सहारनी बड़ी सौखी है। कमाल है, बड़ी औखी है भाई, खून निकल सकता है, जान जा सकती है बंदे दी, पैना हुंदा वो कहते बड़ी सौखी है। मुकाबलतन जिस कंपैरेटिव लैवल ते देखो चोट सहारा है शब्द की, शब्द की चोट बर्दाश्त करनी, मतलब शब्द च बड़ी ताब आ। इसनूं तुसी बड़ा ध्यान नाल इस्तेमाल करो। जिवें शार्पन एज नाइफ हुंदा आ, तुसी माड़ा जा सज्जे खब्बे जिहड़ा है उहनूं कीता नहीं तो नुकसान कर सकता है, खून कढ़ सकता है। शब्द शब्द ते बहुत दूर तक नुकसान कर सकता है, हाँ फायदा भी बहुत कर सकता है। शार्पन एज जिहड़ी चीज़ आ वो बेनीफिशियल भी है। असी जिन्ना देखते हाँ सब्जी भाजी साजो समान सारी कटवट शार्पन एज चीज़ां नाल हुंदी है। धरती के उत्ते सब कासे नूं जिवें कटिंग एज जिहड़ी भावें कोई डिजाइन बनाउणा है कुछ बनाउणा है उहदे नाल, पर हाँ तुहानूं इस्तेमाल ना करना आया नुकसान कर लोगे अपना भी तो किसी का भी। सो शब्दां दी चोण बड़े ध्यान नाल कीती जाए। गुरु रामदास साहब सिखा रहे ने, आवो संत जनो हे सत नाल सांझ पाण आइयो मनुख रूप रूहो धरती दे उत्ते। आ बात सुनो ध्यान नाल, आवो संत जनो गुण गावें गोबिंद केरे राम। जिंदगी दे विच लफज बोलने भी ने सुनने भी ने। बाणी दा बचन है, जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है। जदों तक धरती ते रहना है कुछ कहोगे भी कुछ सुनोगे भी। हुण जो कहना ते सुनना आ इहदी चोण कीती जाए। मतलब एवें ना रैंडमली चीज़ां चक के जिहड़ियां बोलन लग जाए तो रैंडमली चीज़ां चक के सुनन लग जाए। सुनने वास्ते बंदे नूं पता होए सुनना की है। गुरु अमरदास साहब दे असीं बचनां नूं पढ़दे हां कि ए सरवणो मेरे हो सच है सुनना नो पठाए, सच है सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। हे सरवणो चंगी चीज सुनियो माड़ी ना सुनियो। मतलब है स्रोत चंगी रखो जिहदे च रब दे गुण ने, जिहदे च वडियाइयां ने, जिहदे च अच्छाइयां ने, इहो जे लफज सुने जाण। जे बोलना भी है तो कला बोलना संसार दा कूड़ कबाड़ ना बोलो, बल्कि बोलीए सच धर्म झूठ ना बोलीए। बोलो तो सच बोलो, धर्म बोलो, झूठ ना बोलो। जो गुरु दस्सै वाट मुरीदां जोली है। जिहड़ा गुरु राह विखाउंदा आ मुरीद हो जाइए उस गल दे। इस रूप दे विच वाणी होए
कोमल बाणी सबको संतोख है, कोमल बाणी बोलो, दिल खराशियां ना करो। सो इत्थे पता लगा कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਆ ਬੋਲਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਆਓ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਲਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਆ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ ਕਰਤਾਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲੇ ਬਾਤ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੈ ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆਓ। ਗੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਮੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਸੱਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੈ ਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਆ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਸਟ ਫॉर ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਯੂ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਦੇਅਰ, ਯੂਰ ਐਂਡ ਡੈਸਟਨੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਆ। ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਿਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਅਕਾਲ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸਾਬਤ ਪੁਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ ਅਸਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਿਊਟੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਫਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵ ਤੇ ਦਾਨਵ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਉਪਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਸਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਆ। ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਏ, ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ,
ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਰੂਹ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਰੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਰਜਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਡਿਊਟੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰੇ ਰਾਮ। ਆਓ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਣਾ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥੰਤੂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਖੇਤ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਊਂ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੀਰਥ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਈਆ ਜੋਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖੈ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿਆਈ। ਧਰਤੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਲੋਕ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਿਆਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਲਪਣਗੇ, ਉਹ ਤੜਪਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਮਰੈ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਸੰਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ if you want to learn something, do some kind of shadowing. Shadowing people who are capable to teach you something, to give you some kind of information, to make you perfect in some sort of actually work area. Then try to do short shadowing. ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਟ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਰਾ, ਲਾਈਫ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਾਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਕਰ ਵਾਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ?
ਇਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਨੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲੂਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੇ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਮੈਰੀਕਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਹੌਰਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆ, ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਆਰ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਰੀਅਲ? ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ੋਂਬੀਜ਼ ਭਾਈ ਰੀਅਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਗਹਿਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਪੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਫਿਰ ਕਨੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਲੀਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਵਾਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਰਾਮ। ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਡਾਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ,
ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਫਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ। ਅਹਨਸ ਜਪੀ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਬੜ ਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟਰਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਗੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰਟੀ, ਨੋਟ ਟੂ ਗੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮ ਹਾਊ ਸਮ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲਥ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਣੀ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਹਨਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ ਬਹੀਐ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸਤ ਭਲਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਹਨਸ ਜਪੀ। ਇਹ ਹੈ ਅਹਨਸ ਜਪਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਵਰਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ, ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ। ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਬਿਲਡ ਕਰੇ, ਕੰਪਲੇਨਸ ਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ, ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਆ, ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ, ਵਡਿਆਓ, ਸਮਝੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ।
ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਹਨਸ ਜਪੀ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਿਵ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਲਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਨੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆ। it's a kind of, you can say, it's a very tiny actually layer of a very small, you can say, hair. At the same time, ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਕਤ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਆ। ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਚ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਰੋਣਾ ਛੁੱਟਦਾ ਆ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਤ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੋਏ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਝੂਣ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੰਝੂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਨਦਿਨ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿੱਧ ਪੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਪਛਾਣੈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਦੂਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। Once we get this kind of ideal school of thought, then after that we don't need any other way of life or any other kind of, you can say, we won't be able to be seeker for anything else, because ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਸੱਚਿਆਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਆਪ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਰ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।